네, 오늘은 리사 제노바의 강연을 통해서 수녀들의 묵상과 기도, 성경 읽기와 해석, 공동체 생활과 토론 생활이 알츠하이머를 막는 인지 예비능을 활성화시켰다는 사실을 우리가 먼저 깨달을 수 있었으면 좋겠고요. 그리고 더 성숙한 신앙생활을 우리들이 결단하면서 이 성숙한 신앙생활이 결국은 우리들이 모든 일에 형통할 수 있는 축복을 받게 되는 길이구나라는 것을 함께 결단하고 깨달을 수 있는 이 시간이 된다면 참으로 의미 있는 시간이 되어질 줄로 믿습니다. 오늘은 기억의 뇌과학, 알츠하이머와 신앙생활이라고 하는 제목으로 우리 함께 말씀 나누겠습니다. 오늘의 강사이신 리사 제노바 박사님에 대해서 먼저 소개시켜드리고 계속해서 진행을 하도록 하겠습니다. 과학자의 눈과 시인의 귀를 가진 신경과학자 그리고 소설가이시고요. 미국 베이츠 칼리지에서 생명심리를 전공하고 하버드 대학교에서 신경과학 박사학위를 받으셨습니다. 10여 년간 알츠하이머병과 기억에 관해 대중 강연을 이어온 제노바는 전문 지식에 대한 대중의 이해에 기여한 공로로 펠센터상, 알츠하이머 병협회, 리타 헤이워스상, 미국 신경정신 양리학협회 미디어상 등을 수상하셨고요. PBS 넥스트 에비뉴 선정 노화에 관한 혁신 인플루언서 50인에 오르신 이력이 있으십니다. 테드 강연인 알츠하이머 병을 예방하기 위해 할 수 있는 일은 이라고 했던 강연은 650만 조회수를 기록하셨고요. 기억은 어떻게 작동하는가 그리고 망각이 완전히 괜찮은 이유는 250만 조회수를 기록하면서 화제가 되신 강사님이십니다. 오늘 리사 제노바 박사님의 테드 강의를요, 제가 긴 강의를 한 6분 정도로 줄여왔습니다. 그 강의 먼저 보고 돌아와서 계속해서 내용을 이어서 가도록 하겠습니다. How many people here would like to live to be at least 80 years old? Yeah. I think we all have this hopeful expectation of living into old age. Let's project out into the future, to your future yous, and let's imagine that we're all 85. Now, everyone look at two people. One of you probably has Alzheimer's disease. All right. And maybe you're thinking, well, it won't be me. Then, okay, you are a caregiver. So, in some way, this terrifying disease is likely to affect us all. Part of the fear around Alzheimer's stems from the sense that there's nothing we can do about it. Despite decades of research, we still have no disease-modifying treatment and no cure. So if we're lucky enough to live long enough, Alzheimer's appears to be our brain's destiny. But maybe it doesn't have to be. What if I told you we could change these statistics? Literally change our brain's destiny without relying on a cure or advancements in medicine. Let's begin by looking at what we currently understand about the neuroscience of Alzheimer's. Here's a picture of two neurons connecting. The point of connection, this space circled in red, is called a synapse. The synapse is where neurotransmitters are released. This is where signals are transmitted, where communication happens. This is where we think, feel, see, hear, desire, and remember. And the synapse is where Alzheimer's happens. Let's zoom in on the synapse and look at a cartoon representation of what's going on. During the business of communicating information, in addition to releasing neurotransmitters like glutamate into the synapse, neurons also release a small peptide called amyloid beta. Normally, amyloid beta is cleared away and metabolized by microglia, the janitor cells of our brains. While the molecular causes of Alzheimer's are still debated, most neuroscientists believe that the disease begins when amyloid beta begins to accumulate. Too much is released or not enough is cleared away, and the synapse begins to pile up with amyloid beta.
And when this happens, it binds to itself, forming sticky aggregates called amyloid plaques. We think it takes at least 15 to 20 years of amyloid plaque accumulation before it reaches a tipping point, then triggering a molecular cascade that causes the clinical symptoms of the disease. Okay, so what happens when amyloid plaques accumulate to this tipping point? Our microglia janitor cells become hyperactivated, releasing chemicals that cause inflammation and cellular damage. We think they might actually start clearing away the synapses themselves. A crucial neural transport protein called tau becomes hyperphosphorylated and twists itself into something called tangles, which choke off the neurons from the inside. By mid-stage Alzheimer's, we have massive inflammation in tangles, an all-out war at the synapse, and cell death. So what does? We can't do anything about getting older or the genes we've inherited. So far, we haven't changed our brain's destiny. What about sleep? In slow-wave deep sleep, our glial cells rinse cerebral spinal fluid throughout our brains, clearing away metabolic waste that accumulated in our synapses while we were awake. Deep sleep is like a power cleanse for the brain. But what happens if you shortchange yourself on sleep? Many scientists believe that poor sleep hygiene might actually be a predictor of Alzheimer's. A single night of sleep deprivation leads to an increase in amyloid beta. And amyloid accumulation has been shown to disrupt sleep, which in turn causes more amyloid to accumulate. And so now we have this positive feedback loop that's going to accelerate the tipping of that scale. What else? Cardiovascular health. High blood pressure, diabetes, obesity, smoking, high cholesterol have all been shown to increase our risk of developing Alzheimer's. Some autopsy studies have shown that as many as 80% of people with Alzheimer's also had cardiovascular disease. Aerobic exercise has been shown in many studies to decrease amyloid beta in animal models of the disease. So, a heart-healthy Mediterranean lifestyle and diet can help to counter the tipping of this scale. There's one more thing you can do to protect yourself from experiencing the symptoms of Alzheimer's, even if you have the full-blown disease pathology ablaze in your brain. It has to do with neuroplasticity and cognitive reserve. Remember, the experience of having Alzheimer's is ultimately a result of losing synapses. The average brain has over 100 trillion synapses, which is fantastic. We've got a lot to work with. And this isn't a static number. We gain and lose synapses all the time through a process called neuroplasticity. Every time we learn something new, we are creating and strengthening new neural connections, new synapses. In the nun study, 678 nuns, all over the age of 75 when the study began, were followed for more than 2 decades. They were regularly given physical checkups and cognitive tests, and when they died, their brains were all donated for autopsy. In some of these brains, scientists discovered something surprising. Despite the presence of plaques and tangles and brain shrinkage, what appeared to be unquestionable Alzheimer's, the nuns who had belonged to these brains showed no signs of having the disease while they were alive. How can this be? We think it's because these nuns had a high level of cognitive reserve, which is a way of saying that they had more functional synapses. People who have more years of formal education, who have a high degree of literacy, who engage regularly in mentally stimulating activities, all have more cognitive reserve. They have an abundance and a redundancy in neural connections. So even if they have a disease like Alzheimer's, compromising some of their synapses, they've got many extra backup connections, and this buffers them from noticing that anything is amiss. 잘 보셨죠? 조금 내용이 어렵죠? 저도 5번가량 이렇게 봤는데도 참 이해가 어려운 부분이 참 많았습니다. 하지만 제가 최대한 이해하기 쉽게 정리를 해왔으니까요. 영상을 보시고 조금 어려웠던 부분은 또 저의 부족하지만 정리를 통해서 보충하실 수 있었으면 좋겠습니다. 먼저 우리 리사 제노바 박사님의 주된 연구의 핵심 질문은 이거였습니다. 어떻게 알츠하이머병을 예방할 수 있을까? 이게 굉장히 중요한 고민인 것 같아요. 학자들의.
그래서 이 고민을 통해서 계속해서 자신의 연구를 이렇게 진행하셨고요. 그리고 그 연구의 내용을 대중 강연을 통해서 이렇게 열심히 많은 사람들에게 전달하고 있는 그런 상황 가운데 계십니다. 그리고 그 질문과 함께 알츠하이머 병의 발병 원인은 무엇이며 이 알츠하이머 병을 막는 아주 좋은 방법이 있다라는 거예요. 그게 바로 인지 예비능. Cognitive Reserve라고 이렇게 설명을 해주시는데요. 이것을 어떻게 활성화시킬 수 있는가? 굉장히 여러분들 관심 있는 분야죠. 그래서 이 인지 예비능이 무엇인가에 대해서도 우리가 계속해서 이야기를 나눌 수 있었으면 좋겠습니다. 먼저 리사 제노바 박사님이 말씀하신 알츠하이머의 원인에 대해서 아주 가능한 제가 이해한 대로 쉽게 설명을 드리도록 하겠습니다. 첫 번째, 알츠하이머는 뇌 신경세포 연결 지점인 시냅스에서 시작된다라는 겁니다. 그래서 뇌에는 신경세포가 연결된 지점이 있는데 그것이 바로 시냅스라고 하는 것이죠. 근데 내가 활동을 하면서 자연스럽게 시냅스의 베타 아밀로이드라고 하는 단백질이 생성이 된다라는 것입니다. 그래서 우리가 막 이렇게 운동을 하면 땀이 나는 것처럼 그리고 노폐물이 쌓이는 것처럼 똑같이 뇌도 이렇게 활동을 하게 되면은 거기에 이제 베타 아밀로이드라는 단백질이 생성이 되게 된다라는 겁니다. 근데 이 베타 아밀로이드는 뇌 청소 세포가 웬만하면 이렇게 다 이렇게 제거를 해주고 청소를 해주는데 나이가 들수록 청소가 안 되고 쌓여있는 베타 아밀로이드가 생긴다는 겁니다. 근데 그게 이제 어떤 변곡점을 지나게 되면 어떻게 된다는 거죠? 이 아밀로이드 반점이 계속해서 쌓인다는 거예요. 그래서 쌓여서 막히고 지금 제가 백그라운드에 잘 보이실지 모르겠지만 박사님의 그 강연하시면서 프레젠테이션에 있었던 장면을 이렇게 넣었는데 저렇게 쌓이면 막힌다는 거예요. 이 그 신경세포 연결 지점이 막히게 되면은 어떻게 되죠? 시냅스와 뇌세포가 파괴되기 시작하면서 그러면서 알츠하이머가 시작이 된다라는 그런 말씀을 리사 제노바 박사님이 우리에게 해주시는 겁니다. 이것이 바로 알츠하이머의 원인이 되었구나. 그 원인은 바로 베타 아밀로이드라고 하는 이게 원래는 쌓이는 건데 이것이 청소세포에 의해서 청소가 되면 되는 건데 청소가 되지 않고 어느 수준의 어떤 변곡점을 지나게 되면서 이제 완전히 뇌 신경세포를 막으면서 이게 파괴되는 뇌 신경세포와 시냅스가 파괴되는 이런 상황을 통해서 알츠하이머가 발병이 되게 되었구나라는 것을 여러분들이 이해를 하시면 되겠습니다. 그래서 우리 박사님이 이런 원인만 말하시면 의미가 없잖아요. 박사님이 그런 원인을 말씀하시면서 중요하게 우리에게 주시는 포인트들을 우리들이 이해할 수 있다면요, 우리 삶을 더욱더 건강하게, 우리의 뇌 건강을 건강하게 지킬 수 있다라는 말씀하시는 거죠. 그래서 예방하는 방법은 두 가지를 얘기하셨어요. 첫 번째, 충분한 수면을 해야 된다라는 거죠. 그래서 이 충분한 수면을 할 때 이 베타 아밀로이드가 청소가 된다. 우리들이 이렇게 수면을 할 때 뇌 청소세포가 활동을 한다라는 겁니다. 그래서 우리가 7시간에서 9시간 이상을 이렇게 잘 수 있다라면은 우리 뇌에서 이 청소세포가 이렇게 움직이게 돼서 우리의 베타 아밀로이드 그 단백질 세포를 제거해 주게 된다. 그래서 우리의 기억력도 굉장히 이렇게 보존이 된다라는 이야기를 하고 계시는 거예요. 그래서 우리가 굉장히 열심히 사는 것도 중요하지만 우리가 잠을 잔다는 것이 얼마나 축복인지 모르겠습니다. 하나님께서도요, 하나님께서 사랑하시는 자에게 잠을 준다고 하시지 않으셨습니까? 그런 것처럼 우리가 잠을 잔다는 게 꼭 우리가 시간을 웨이스트 한다는 의미가 아니라 정말 우리 몸을 새롭게 리셋하는 바로 중요한 우리 삶의 요소임을 우리가 다시 한번 인지할 수 있었으면 좋겠습니다. 그리고 두 번째로 유산소 운동과 지중해식 식단이 굉장히 중요하다고 말씀하시는데요. 유산소 운동 뭐 좋은 건 우리가 다 알고 있죠. 근데 이 지중해식 식단은 우리가 조금 생소하실 수 있는데 이게 빵도 곡물빵, 야채, 그리고 자연적인 방법으로 이렇게 만들어진 그런 어떤 식품들을 지중해식 식단이라고 하더라고요. 그래서 이 지중해식 식단을 우리들이 많이 가지면 가질수록 우리들이 뇌 건강을 지킬 수 있고 알츠하이머를 예방할 수 있다는 말씀을 해주시는 것입니다.
오늘의 포인트입니다. 아까는 예방하는 방법이었는데요. 이번에는 이미 뇌에서 알츠하이머가 시작되어서도 막을 방법이 있다라는 말씀을 해주시는 거죠. 그래서 박사님 강연하실 때 굉장히 굿뉴스라고 하시면서 말씀하시는 부분 보셨죠. 그래서 수녀 연구에 대해서 박사님이 이렇게 언급하시는데요. 678명의 수녀들을 추적 연구했대요. 75세 때부터 20년간 장기간 추적하면서 연구했고, 수녀님들이 다 돌아가셨을 때 뇌를 해부해서 수녀님들의 뇌가 어떤 상태인가를 판독을 했다라는 겁니다. 그래서 뇌를 이렇게 연구해 보니까 이미 수녀님들이 돌아가신 그 뇌를 해부해 봤는데 알츠하이머가 진행되고 있는 뇌였다라는 거예요. 이미 뇌에서는 이 알츠하이머의 어떤 징후들이 다 있었음에도 불구하고 수녀님들은 678명 모두 이 증상을 보이지 않았다라는 그런 어떤 연구 결과를 우리에게 알려주시는 겁니다. 그러면서 박사님이 얘기하시는 게 이 수녀님들에게는 인지 예비능이 활성화가 되었다. 그래서 이 인지 예비능, Cognitive Reserve가 무엇이냐 대체 그게 무엇이길래 그 이미 알츠하이머가 진행됐음에도 불구하고 그 증상을 나타내지 않은 거냐. 그를 우리가 이렇게 디테일하게 살펴보면은요, 뇌의 일부 신경망이 파괴가 되어도요, 대체 경로가 있기 때문에 뇌 기능이 정상으로 작동했다라는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 제가 위에 보면은 이렇게 그래픽으로 교차로 같은 그런 그래픽을 여러분들에게 보여드렸는데요. 이게 무엇이냐면 한 도로가 막혔어도요, 그 다음에 옆에 있는 대체 경로가 있으면 그러면은 우리가 그 조금 돌아가더라도 그 내용들을 추적해서 기억해 낼 수 있다라는 것입니다. 그런 것처럼 우리가 계속해서 이런 어떤 대체 경로를 만들어내는, 그러니까 어떤 시냅스와 뇌세포가 파괴됐다, 베타 아밀로이드로 인해서 파괴됐다고 할지라도 우리가 그 시냅스가 새로 생성되고 같은 어떤 기억에 대한 그런 어떤 대체 경로가 계속해서 발전되면 발전될수록 우리들은 그 대체 경로를 통해서 또 다른 기억을 불러일으켜서 우리가 잊어버리지 않고 살아갈 수 있다는 겁니다. 그래서 이게 너무 중요하죠. 그래서 이 인지 예비능을 활성화시켜야 되는데 대체 678명의 수녀들은 어떻게 생활을 했길래 이 인지 예비능이 활성화됐는가, 이 얘기를 하고 있는 겁니다. 그래서 이 수녀들의 생활을 보면은 바로 이런 생활이었던 거예요. 묵상과 기도를 하는 생활이었고요. 성경 읽고 해석하는 삶을 살았고요. 공동체 생활과 토론을 했고요. 봉사와 구제를 했다라는 겁니다. 바로 이것이 인지 예비능, Cognitive Reserve를 활성화시켜서 베타 아밀로이드가 쌓여서 뇌세포와 시냅스를 파괴한다선 할지라도 이와 연결된 다른 시냅스가 이렇게 뇌세포가 다시 생성이 되면서 그 대체 경로를 통해서 기억을 잃지 않고 살아갈 수 있었다. 알츠하이머의 발현은 있었으나 그 증상을 나타내지 않았다라는 것을 우리가 알 수 있게 되는 줄로 믿습니다. 그래서 이 묵상과 기도, 성경 읽기와해서 공동체 생활과 토론, 봉사와 구제, 이건 우리 신앙생활의 아주 기본이잖아요. 이 신앙생활의 기본을 철저하게 지키는 게 얼마나 우리의 뇌를 보호하고 우리들로 하면 건강하게 우리가 죽는 날까지 하나님의 뜻에 따라 살면서 구원을 이루는 하나님의 자녀로서 살아갈 수 있는가에 대해 아주 중요한 역할을 한다는 걸 볼 수가 있습니다. 그래서 제가 오늘 알츠하이머와 신앙생활이라고 하는 여러분들이 굉장히 생소하게 생각하실 수 있는 그런 주제를 잡았는데요. 바로 여기에 우리가 알츠하이머를 극복할 수 있는 신앙생활의 열쇠가 있다라는 것을 바로 우리가 깨달을 수 있게 되어주는 줄로 믿습니다. 네, 오늘 본문을 통해서 우리가 다시 한번 하나님의 말씀이 진리구나 라는 것을 확정할 수 있는 시간이 될 수 있었으면 좋겠습니다. 오늘 본문 시편 1편 1절에서 3절은 제가 너무나도 좋아하는 복에 대한 말씀을 하나님께서 우리에게 주신 바로 그런 장입니다. 1편 1절, 복 있는 사람은 악인들의 꾀를 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 아니하며 오만한 자들의 자리에 앉지 아니하고 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그의 율법을 주야로 묵상하는도다. 그는 시냇가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며
그 잎사귀가 마르지 않음과 같으니 그가 하는 모든 일이 다 형통하리로다. 여기서 이 시편 1편 1절에서 3절을 우리가 이렇게 연결해서 묵상을 하면은요, 복 있는 사람에 대해서 하나님이 어떤 사람인가에 대해서 우리에게 설명을 주시는 거예요. 복 있는 사람 어떤 사람이라고요? 율법을 즐거워하고 묵상하는 자라는 말씀을 하시는 거예요. 여러분, 아까 인지 예비능을 활성화시켰던 신앙생활의 기초, 거기에 묵상과 기도가 있었잖아요. 율법을 즐거워하고 묵상하는 자, 바로 복 있는 사람이라는 거예요. 근데 이 율법을 즐거워하고 묵상하는 자가 어떤 사람이냐? 시냇가에 심은 나무다. 광야에 사막에 심은 나무가 아니라 시냇가에 심은 나무다. 이 시냇가에 심은 나무가 어떤 나무죠? 마르지 않고 열매를 맺는 나무. 마르지 않는 나무. 열매 맺는 나무. 우리가 정말 하나님 앞에 바라는 신앙생활이 무엇입니까? 우리가 하나님 앞에 바라는 우리들의 삶이 무엇입니까? 그것은 무엇이냐면 바로 우리들이 건강하게 하나님의 뜻을 따라 말씀을 묵상하며 말씀대로 살려고 노력하면서 이 세상 안에서도 하나님께서 주신 그런 아름다운 열매들을 많이 맺는 거 아니겠습니까? 바로 복 있는 사람, 율법을 즐거워하고 묵상하는 자, 그가 시냇가에 심은 나무고 마르지 않고 열매를 맺는 사람이라는 것을 하나님께서 오늘 시편 말씀을 통해서 우리에게 확실하게 가르쳐 주시는 줄로 믿습니다. 이 마르지 않고 열매를 맺는 사람은 어떤 사람이죠? 오늘 3절의 말씀을 보시면은 그가 하는 모든 일이 다 형통하리로다. 모든 일에 주님께서 주시는 형통함을 누리는 사람. 바로 그것이 우리가 복 있는 사람, 성경에서 말하는 복 있는 사람이며 우리의 기초 신앙생활, 율법을 즐거워하고 묵상하는 자의 삶을 살았을 때 하나님께서 우리에게 주시는 놀라운 그런 어떤 축복인 줄로 믿습니다. 오늘 리사 제노바 박사님도 그런 말씀하셨죠. 수녀들, 678명의 수녀들이 어떤 생활을 했길래 대체 뇌에서는 알츠하이머의 징후가 시작됐음에도 불구하고 왜 그들은 한 사람도 증상을 나타내지 않았는가? 그 이유는 무엇이었냐면 그들이 묵상과 기도하는 생활을 했고요. 성경 읽기와 해석하는 생활을 했고요. 공동체 생활과 토론을 했고요. 그리고 봉사와 구제, 이 크리스천의 기본 덕목을 지키는 삶을 살았다라는 것입니다. 바로 그것이 인지 예비능 Cognitive Reserve를 활성화시켰고요. 이로 말미암아 뇌에서 이미 알츠하이머가 시작됐음에도 불구하고 그들은 기억을 잃지 않고 건강하게 주의 일을 끝까지 감당하면서 열매를 맺는 시냇가에 심은 나무 같은 복 있는 하나님의 자녀로서 그렇게 살아가셨다라는 것을 우리가 다시 한번 되돌아볼 수 있는 이 시간이 될 수 있었으면 좋겠습니다. 그래서 우리가 신앙생활하는 게요, 절대로 손해가 아닙니다. 정말 어떻게 보면은 우리가 이렇게 맹목적인 신앙을 갖는 것 같고, 어떻게 보면은 우리 신앙이 진짜인지 아닌지 회의감이 들 때도 있고, 그럴 때도 있지만, 하나님께서는요, 진리이시고 변하지 않는 이 온 우주 만물의 창조주가 되십니다. 그렇기 때문에 우리가 하나님의 섭리대로 지어진 우리 피조물들은 하나님을 즐거워하며 하나님의 말씀, 유일한 계시로 주신 그 생명의 말씀을 읽고 묵상하고 기도하고 그리고 그 말씀에 따라서 살려고 하는 그런 삶을 산다면 우리는 하나님께서 창조하신 그 섭리대로 정말 시냇가에 심은 나무가 마르지 아니함과 같으니 모든 일에 하나님께서 주시는 형통함의 복을 누리는 삶을 살아가게 되는 줄로 믿습니다. 특별히 우리 기초 신앙생활, 묵상과 기도, 성경 읽기와 해석, 공동체 생활과 토론, 봉사와 구제를 열심히 우리들이 이끌어가면서 또 실천하면서 그러면서 하나님께 주시는 건강의 축복, 그리고 하나님께서 주시는 열매의 축복, 하나님께서 주시는 구원의 축복을 누리시게 되시는 저와 여러분이 되시기를 간절히 축복합니다. 아멘.